बंधु माने 29 मार्च 2025 मसीहा शनिवार चैत्र मास अमावास्या एवं सही दिन शनि महाराज मकर राशि मीन राशि को चलन करुछंती। तेबे एही शनि महाराज मकर राशि दिन मीन राशि को चलन करने हेतु 12 गोटी राशि एवं नक्षत्र उपरे बहुत किछि प्रभाव मध्य पड़िबो। आपण माने समस्ते जानिचंती शनि महाराजंकर मित्र हेइथिले मध्य समस्ते तांको कोपरु रक्षा पाई पारंती नाही। केवल से हेउछंती कर्मफल दाता। जदि आपण ठीक कर्म करिबे तेबे डरिबार किछि नाही। कर्म जदि ठीक रहिछि, राग अभिमान नाही, कहार किछि क्षति आपण करुनाहांती, से मध्य आपणकर क्षति करिबे नाही। तथापि शास्त्र कुहे शनि महाराजंकर जीए मित्र भी हेइथाए, जीए तांकर बंधु भी हेइथाए, गुरु भी हेइथाए, तथापि मध्य तांको दृष्टि जहा उपरे पड़े से किछि ना किछि कुप्रभावयुक्त हेइथांती। एवं बहुत समय रे कर्म सेतिकी टाण थिले, धर्म बल सेतिकी थिले, से प्रभावरु रक्षा मिली शुभ फल प्राप्ति हेइथाए। तेबे शनिदेव एतिकी कहती, तुमे कठिन परिश्रम करि चलो, धर्म आचरण करि चलो, जीवन रे केवल शुद्ध संकल्प करी सत्कर्म करि चलो, तेबे तुमे निश्चय भल फल पाइब। केउठी ना केउठी निज कर्म रे अवहेला थिले, भूल थिले, निज कर्म रे पूर्व जन्म रे हो बा ए जन्म रे हो, बहुत किछि आमे भूल जिनिष अधिकरण करिथिले बा आमे माने अनुकरण करिथिले, बहुत भूल जिनिष पालन करिथिले, सपोर्ट करिथिले बा निजे अंगे लिभेइथिले, तार परिणाम शनिदेवंक करुणारू मिली थाए, जहाको शनि 7.5 मध्य कुहाଯାଏ। एही शनि चलन परे जहाकि चैत्र मास अमावास्या शनिवार ठारू 29 तारिख मध्य जदि शनि चलन होउछि, तेबे बहुत लोकंकर शनि 7.5 चलिबो। बहुत राशि लोकंकर शनि 2.5 वर्ष अर्थात शनि ढाइया चलिबो। बहुत राशि लोकंकर शनि जेमिति कि अंतर्दशा मध्य चलिबो, जहाकि दिनिकिया शनि बा 3 मासिया मासिकिया शनि मध्य जातकरे चली थाए, अर्थात प्रत्यंतर दशा मध्य चली थाए। तेबे एही सबु दशा अनुसार जातक को घटना भोगिबा पई पड़ी थाए। जदि शनि आपणक जातकरे उच्चरे थांती, शुभ फल देउथांती, शुभ दृष्टि पकाउथांती, तेबे आपण एही समय रे निश्चय शुभ फल प्राप्ति हेबे। किंतु शनि जदि आपणको नीच दृष्टि रे देखुथांती, आपण संपूर्ण तांकर संपूर्ण दृष्टि भितरे रही थांती, एही दृष्टि नीच हेइथाए बा राहुयुक्त होइथाए, मंगलयुक्त हेइथाए, केतुयुक्त हेइथाए बा बुद्धयुक्त मध्य हेइथाए। एई भली शनि सबुबले खराब प्रभाव देइथांती बा शनि जदि सूर्ययुक्त मध्य हेइथांती, अर्थात निजर शत्रु राशि मानक सह से जदि कोठी ना कोठी थांती बा तांकर मित्र राशि हेइथिले भी जिए तांको बलवान करिबो, तांको सहित जदि जेकोनोसी जातकरे बसी थांती बा एहा छड़ा तांकर संपूर्ण दृष्टि जातकर प्रत्येक शुभ घर उपरे पड़ुथाए, तेबे निश्चिंत भावरे 7.5 बा ढाइया समय रे बहुत कष्टकर जीवन हेइथाए। जीवन रे संघर्ष आसी थाए, जीवन रे बहुत स्ट्रगल आसी थाए, जीवन रे प्रत्येक जिनिष दूर हेइथाए, संघर्ष अधिक फल कम मिली थाए। तेबे एही सबु फल को आपणक जीवन रे जदि आसुछि, मोटामोटी भावरे एही सूर्य पराग बा अमावास्या ठारू जेउ मानक जीवन रे एही सबु प्रभाव रहिबो, मु कहिबाकु चाहे 12 गोटी राशि विषय रे। 12 गोटी राशि उपरे जहाँ भी शनिदेवंकर प्रभाव रहिबो, खूब सुंदर उपाय
ଦୁଇ ତିନୋଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁକରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ରହିବ ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଚାଲିବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୂନ ଭଳି ରହିବ। କାରଣ ସେ ଶୁଭ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକର କ୍ଷତି ଏତେ ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଦେଉଥିବା ଦେବତା। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ କହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଜାତକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଶନିଦଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି କର୍ମ ଯାହାକି ଆମର ମନେ ନାହିଁ ବା ଆମ ପରିବାରରେ କେହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସେହି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ନମ୍ବର 1। ଶୁଭ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ଶନି ମହାରାଜ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ। ଖରାପ ଫଳ ଯାହା ବି ଆସିବ, କର୍ମ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ତାହା କଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ପଥରଟା ପତ୍ର ଭଳି ବା ଗୋଡ଼ି ଭଳି ମାଡ଼ ହୋଇକି କଟିଯିବ। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏହିଭଳି କଥା ମୁଁ କେବେ ବି କହିନଥାଏ। କାରଣ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କରିଛେ ଫଳ ତ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବେ କଟି ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ଏହା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନିଆକୁ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବତୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବତୁରେଇ ଦେବା ପରେ ବା ଆପଣ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହିଦିନ ଶନିବାର ରହୁଛି, ରାତି 8ଟା ପରେ ଧନିଆକୁ ହାତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ବି ସଙ୍କଟ ଆସିଛି ସବୁ ଦୂର ହେଇସାରିଛି। ବହୁତ ସୁଖ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇ ଚାଲିଛି। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, ବୈଭବ, ସୌଭାଗ୍ୟ ସବୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି। ଏହିଭଳି କହିକି ଏହା ମଧ୍ୟ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦାବଳୀ। ଆପଣ ଏହି କଥା କହି ସେହି ଧନିଆକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ବତୁରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗିନାକୁ ଧରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୃଦ୍ଧି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସୌଭାଗ୍ୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୋ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନିଆକୁ ଗିନାକୁ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାତି 2ଟା 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପାଣିରେ ସେମିତି ଭିଜିକି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଣିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମାଟି ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାଟି ସଜିଆ କରିକି ଧନିଆ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉଠିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କର୍ମବନ୍ଧନ କଟିଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିପାରିବେ। ଶନିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବା ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଦୋହରାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ବା ଶନିବାର ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି ରାତି 8ଟା ପରେ କିଛି କଳା ରାଶି ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଢାଳ ପାଣି ଦେହରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗିନାରେ ପକାନ୍ତୁ ବା ଗ୍ଲାସରେ ପକାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତମ୍ବା ପାତ୍ର ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ହେଇଥିବ ଭଲ, ନଚେତ୍
ଆପଣ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟିଲରେ ରଖିପାରିବେ ନିହାତି ଦରକାର ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ହାତରେ ଧରି ଏତିକି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଶନି ମହାରାଜ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ମୋ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ, ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏ ଜନ୍ମରେ, ମୋ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ସବୁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାଗୁଛି, ସବୁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ଏହି ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମୋର ଜ୍ଞାନଦାତା ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ଧନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏଇଭଳି କହିବେ ଏବଂ ମୋର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବତା ଗୁରୁ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ଜଳକୁ ଆପଣ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ ହେଲେ ନେଇକି ତାକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ଭଲ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳକୁ ଘର ବାହାରେ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଢାଳିବେ ଏତିକି କହିବେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ଯାହା ବି ମୋର କୃତକର୍ମ ରହିଛି ସବୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି କହିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶନିଦେବ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କରିପାରିବେ ବା ଶନିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବା ଏହି ଯେଉଁ କଳା ରାଶିର ପାଣିକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ ନେଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୌଭାଗ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ପ୍ରଭୁ, ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଯାହା ବି କର୍ମ ଅକର୍ମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ତାହା ସବୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଣତକାନି ତଳେ ମୁଁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି କହିକି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନରାଜ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ମାଗିଯାଆନ୍ତୁ ନିଜର ପଜିଟିଭ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଅଫର୍ମେସନ୍ କହିକି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ 2-4ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କଥା ଅତି ଛୋଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପାଇକି ବିନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶନିଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କେହି ଏମିତି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିବେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି। ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହୃଦୟ ସହକାରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ, ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।